ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجھے آپ سے سوال ہے اور مشورہ بھی چاہتا ہوں کہ میں درس نظامی میں نے شروع کیا تھا، میری ایج 31 ایئرس ہے اور میں کال سینٹر ٹیکنیکل سپورٹ میں کام کرتا ہوں اور 2 دن کا ویک آف ہوتا ہے، میرا نائٹ شفٹ رہتی ہے۔ تو اب میں نے شروع کر دیا تھا درس نظامی، لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں۔ لیکن جب بھی میں علماء دین کی فضیلت سنتا ہوں تو میرے اندر وہ جذبہ واپس جاگتا ہے۔ تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا درس نظامی کیے بغیر کہ کیا میں عالم دین بن سکتا ہوں، جس میں وہ فضیلت مل جائے جو قیامت کے دن علماء کو ملے گی، کہ ان کا 700 مرتبہ اونچا رہے گا عام مسلمان سے، اور ہر ایک درجے کے بیچ میں 500 سال کی مسافات ہے، اور وہ باقی شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ تو وہ مرتبہ پانے کے لیے کیا درس نظامی ہی کرنا ضروری ہے، یا اس کے کیے بغیر آپ کچھ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں؟ میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صغیر بھائی کی طرف سے سوال ان کا آڈیو میں آپ نے سن ہی لیا ہوگا، درس نظامی کے تعلق سے ہے۔ اصل میں یہ ہے جو عالم دین کی فضیلت ہے کہ جو بروز قیامت عالم اٹھایا جائے، یعنی آخرت کے اعتبار سے، تو وہ فضیلت یہ خاص نہیں ہے کہ درس نظامی کورس کرنے والے ہی کو ملے گی، بلکہ فضیلت جو ہے وہ ہر عالم دین کے لیے ہے کہ جو بذریعہ درس نظامی عالم بنا ہو، یا پھر کسی استاد کے ذریعے سے عالم بنا ہو، کسی دوسرے ذرائع سے عالم بنا ہو، کتاب کے مطالعے سے عالم بنا ہو، الغرض کسی بھی ذریعے سے اگر وہ عالم دین بنا ہو اور دنیا میں ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عالم اٹھایا جائے گا، تو اس کو وہی فضیلت حاصل ہوگی کہ جو عالم کے علم سیکھنے والے کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ تمام فضیلتیں اسے ملیں گی۔ علم سیکھنے کے جو ذرائع ہیں اس میں درس نظامی ایک عام اور بہترین ذریعہ ہے کہ اس میں استادوں کے ذریعے کتاب کو پڑھنے کا طریقہ، سلیقہ اور ترتیب وائز، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا علم دین سکھایا جاتا ہے۔ اور کیونکہ علم دین کا سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے آپ عام دنیاوی پڑھائی کے اندر اگر کسی کو گریجویشن کرنی ہے تو اس سے پہلے بہت سارے نیچے کے اصول، قاعدے، ضابطے وہ جانتا ہوا آتا ہے نیچی کلاسوں کے اندر، اور اس کے بعد جا کے اس کو آنے والی کلاسوں میں آسانی ہوتی ہے۔ سیم یہی ترتیب جو ہے عالم کورس کی ہوتی ہے کہ اگر آپ درس نظامی کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں پڑھنا سمجھنا سکھائی جائیں گی، تو اس کے حساب سے آگے چل کر آپ کے لیے منزل تھوڑی آسان ہوتی رہے گی۔ تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر درس نظامی کرنے والا شخص عالم دین ہی ہوگا، یعنی درس نظامی یہ بھی آپ ایسے اسکول کا ایک سسٹم سمجھ لیں کہ جس طرح اسکول کے اندر بعض لوگ ایگزام کے وقت میں کوئی چیز یاد کرتے اور ایگزام کے بعد وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے تو بھول جاتے ہیں، تو ایسے ہی اگر کوئی درس نظامی فقط نام کے لیے پڑھ لے کہ اس نے صرف یاد کر لیا، امتحان پاس کر لے اور امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے سند لے لی کہ درس نظامی سے فارغ ہے، لیکن بعد میں وہ ساری گردان وغیرہ بھول گیا، سارے اصول ضابطے اس کو یاد نہیں رہے، عبارات وغیرہ جو قاعدے قانون بتائے تھے اس میں سے اکثر کو اگر اس نے ریوائز نہیں کیا یا بعد میں مطالعے کا اس کا شوق نہیں ہوا، تو یقیناً درس نظامی والا بھی جو ہے بہت ساری باتیں بھول جائے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب درس نظامی کر لیا اب اس کو فضیلت ملنے والی کوئی مہر اس کے سینے پہ لگ گئی کہ اب وہ جو ہے نا ساری فضیلت پائے گا، چاہے وہ بھول جائے یا نہ ہو۔ تو عالم کا جو معاملہ ہے وہ علم کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سند یا کسی کورس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور عالم بننے کے جو علماء نے ذرائع بتائے ہیں اس میں ایک درس نظامی تو ایک بہترین اور اہم آج کل معروف ذریعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اچھے عالم دین کے پاس رہ کر بھی اگر علم حاصل کرے گا تو بھی انشاءاللہ عالم دین بن جائے گا۔ مثلاً یہ کہ آپ کے علاقے یا مسجد کے اندر آس پاس قریبی کوئی مفتی صاحب ہیں، آپ وہاں جا کے وقت نکال کر بیٹھیں، علم دین سیکھیں، تو اس کے ذریعے بھی آپ عالم بن
सकते हैं। तो ये भी जो है ना एक रास्ता है कि किसी आलिम की मदद लेकर आप आलिम बने। वैसे तो दरस निज़ामी में भी जो है वो टीचर्स यानी उस्ताद जो होते हैं उनके ज़रिए से बनाया जाता है, तो एक तरीके से वो भी आलिम दीन है कि उनके ज़रिए से आलिम बनेंगे। लेकिन अगर कोई उस सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहता है किसी मजबूरी के तहत, वैसे तो फॉलो करना चाहिए लेकिन किसी मजबूरी के तहत वो सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहा दरस निज़ामी का पूरा, कि एज ज़्यादा है, तो ऑनलाइन वगैरह की पढ़ाई है। लेकिन आपने कहा कि जैसे नाइट ड्यूटी होती है गालिबन आपकी, तो उसमें पढ़ाई वगैरह का मामला भी नहीं हो पाएगा या दूसरे मामलात होते हैं, तो उसकी वजह से अगर ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं है तो भी किसी उस्ताद की मदद से जो है ना आप आलिम दीन बन सकते हैं, तो उनकी रहनुमाई लें। इसके अलावा एक ज़रिया और है कि किताबों का मुताला करें और जो बातें उसमें अच्छी तरह से समझ आएँ तो ठीक, लेकिन जो बातें अच्छी तरह समझ नहीं आए वो बातें आप दूसरे उस्ताद से या उलमा से मदद से सीख सकते हैं। लेकिन ये किताबों के मुताले वाला मामला ख़ास उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि जिसका दीनी बैकग्राउंड हो और जो अल्फाज होते हैं दीनी इस्तिलाहात को वो समझता हो, साथ में ये कि वो उसकी उर्दू भी थोड़ी अच्छी हो, यानी ऐसे के अल्फाज और उसके सेंटेंस को जो लिखे हैं वो समझ सकता हो। हर इंसान खुद किताब पढ़ के आलिम नहीं बन सकता, ये बात भी बिल्कुल तय है, क्योंकि किताबों के अंदर बाज़ इबारात और मसाइल और उर्दू कभी पुरानी भी होती है, जैसे फतावा रज़विया शरीफ की जो उर्दू है वो 100 साल करीब पहले की उर्दू है, तो उस टाइम की उर्दू के अल्फाजों में बहुत सारी तब्दीलियाँ थी और लिखने के अंदाज़ और उसका जो सेंटेंस होता ना, सेंटेंस कंप्लीट करने का जो उर्दू थी उसका अंदाज़ भी बिल्कुल जो है ना फतावा रज़विया में डिफरेंट है। तो उसको समझने की अगर उसके अंदर सलाहियत है उर्दू की और किताब और दीनी मुताले के ज़रिए उसका माहौल इस्लामिक है और वो उन बातों को समझता है, तब तो उसके लिए किताबों का मुताला आसान हो जाएगा। वरना ये कि पहले कुछ साल किसी उस्ताद के पास जाकर इस्लामिक जो है ना मालूमात बेसिक लेकर और इस्तिलाहात को समझकर शरीयत की, उसके बाद अगर वो मुताला करेगा तो फ़ायदा होगा। लेकिन मुताले से जो है वो तमाम के तमाम उसूल और ज़ाब्ते उसकी समझ आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी बहुत सारी बातों में उसको जो है उलमा की, दूसरे आलिम दीन की मदद जो है वो लेनी होगी। तो ये किताब का मामला उनके साथ है। और बाकी जिनको उर्दू अच्छी नहीं या इतने अल्फाज और उसके ज़्यादा मायनों पे उनको उबूर हासिल नहीं, क्योंकि बेसिक इसके अंदर लफ्ज़ों के मायने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किताब को पढ़ते हुए अगर कहीं आप किसी लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो उस लफ्ज़ को शरीयत में किस लिए जो है ना लिखा बोला पढ़ा जाता है इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। मसलन कहीं पे एक अगर लाइन लिखी हुई आ जाए कि फ़लाँ काम जो है वो शरीयत में मकरूह तहरीमी है, अब आपको याद तो हो गया मसला कि फ़लाँ काम मकरूह तहरीमी है, लेकिन ये मकरूह तहरीमी क्या होता है, शरीयत के ये उसूल और ज़ाब्ते आपको मालूम होने चाहिए। इसी तरह कहीं फ़र्ज़ वाजिबात ये जितने भी अहकाम शरइया हैं इनको आपको सारी डेफिनेशंस और इसके उसूल ज़ाब्ते आपको याद होने चाहिए। तो ये सारे जो है ना किताब से आसानी से याद नहीं हो पाते, ये किसी आलिम दीन की मदद से समझने होंगे। तो आलिम दीन के लिए फ़कत इतना कि वो दरस निज़ामी पढ़कर आलिम बने ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, दरस निज़ामी बेहतरीन सोर्स है, लेकिन अगर किसी के पास मजबूरी है कि दरस निज़ामी नहीं कर सकता, किसी दूसरे उस्ताद की मदद से अगर वो इल्म दीन सीखेगा तो उसको वो फ़जीलत यकीनन मिलेगी। हदीस पाक की वो फ़जीलत के जो आलिम के लिए है वो इल्म वाले आलिम के लिए है, कोर्स वाले आलिम के लिए नेसेसरी नहीं है, दरस निज़ामी वाले ही के लिए नेसेसरी नहीं है। क्योंकि दरस निज़ामी के बाद भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसा मैंने बताया कि सनद लेने के बाद, याद करने के बाद वो बातें बाद में उनको याद नहीं रह पाती, तो वो इल्म के मामले में, फ़िक़्ह के मामले में थोड़े कच्चे और कमज़ोर पड़ जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनको बाद में उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसलिए अगर किताबों के मुताले से भी अगर आपके अंदर इल्म दीन का जज्बा है, आप कसरत से पढ़ें, सीखें और मुताला कसरत से करें। मुताला जो है ना, रीडिंग ऐसी चीज़ है किताब की कि इससे अक्ल भी बढ़ती है और दिमाग भी जो है ना खुलता है, सोचने समझने की सलाहियत खुद ब खुद इसके अंदर बंदे के अंदर जो है ना पैदा हो जाती है। तो इसके अंदर अगर आप मुताला कसरत से करें, जो बातें समझ में ना आए उन मसाइल और उसूल को आप किसी दूसरे मुफ्तियान इकराम से रब्ता करके मालूम कर लें, समझ लें, कोई कांटेक्ट में ऐसे रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आलिम दीन की फ़जीलत मिलेगी। और इतना इल्म सीखने के जो ख़ुद पर ज़रूरी है, इतना भी अगर बंदा सीख जाएगा तो भी वो अपने सर से जो है वो गुनाह हटा लेगा। काम काज करते हुए भी इतना इल्म सीखना बंदे को ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा का सीखना कि जिससे दूसरे मुसलमानों को भी नफ़ा पहुँचाए तो फिर और ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप जो है वो इस चीज़ से दिल छोटा ना करें कि अगर दरस निज़ामी नहीं करेंगे तो बरोज़ क़यामत आलिम नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन इल्म दीन सीखना अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए होनी चाहिए, अपनी फ़जीलत के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं जो है ना फ़लाँ इल्म सीखने के बाद ये लोगों पर दावा करूँगा कि भाई मैंने जो है ना बग़ैर दरस निज़ामी के मैं आलिम बन गया वगैरह वगैरह। ये बातें, बड़ी बातें जिसको कहते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आदमी हमेशा सीखता रहे मरने तक, क्योंकि इल्म ऐसी चीज़ है जो कभी भी मुकम्मल नहीं होता। तो
تو یہ علم یعنی اس کی فضیلت ملنے کا اعتبار جو ہے نا نیتوں کے اوپر بھی ہے بندے کی، کہ خالص نیت ہوگی کہ میں علم دین سیکھوں گا تاکہ اپنی اصلاح پہلے ہو، اپنی آخرت سدھرے، پھر دوسروں کی اصلاح کروں گا، دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا، تو یہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، دوسروں کا فائدہ اس میں مقصود ہونا چاہیے، اپنی فضیلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ عالم جی کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب نے فرمائی ہے وہ ہر اس علم والے عالم کو ملے گی جس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہو، عقیدے بھی درست ہوں، اگرچہ اپنے علم پر وہ مکمل طور سے ہر علم پر عمل نہ بھی کرتا ہو، لیکن پھر بھی وہ عالم کہلایا جائے گا۔ جیسے مستحبات یا مکروہات کی اہمیت کو نہ سمجھنے میں اس کی بات کر رہا ہوں، عقائد میں عمل نہ کرتا ہو، حرام حلال میں عمل نہ کرتا ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مان لیجئے شراب کو حرام جانتا ہو کوئی عالم دین اور وہ خود اس کو جو ہے نا پی رہا ہو، تو ایسا نہیں ہے، علم پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہاں چھوٹے مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، مباح کام ہیں جس میں شریعت کی گرفت نہیں ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس میں کوئی شرعی یعنی بڑی کراہت اس کے اندر نہیں ہے۔ باقی آپ مطالعے کے ذریعے، استادوں کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔